Hello friends, welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir and myself Sudhir Jirobe. Today's video we are going to discuss the next class of geotechnical engineering. If you are first visitor to our YouTube channel, please make sure that you already click on the subscribe button and click on the bell icon also to get the latest videos from our channel. And if you want to see our previous class, in the I button I have given both the link. You can go through that one and you can watch that video. Okay. So today's video we are going to discuss the water content, methods of and determination of water content. Okay. Right. So water content lecture today's is 1 minute. 1 minute. Okay, so the what is water content definition and different methods of water content determination. Right. So what is water content? It is a ratio of what? Weight of water to the weight of soil solids. Right. So the weight of water to the weight of soil solids, that is the dry solids. Water content is from 0%. Minimum value is 0% and maximum value is, there is no maximum value, either it may be more than 100 or 200, anything, right? So W is for fine grained soils, water content is more, and for the compared to coarse grained. Why? Because the particle size, mainly because of the particle size, right? So that is very important, you have to remember. So the water content definition is W is equal to weight of water divided by weight of solids, right? So this is the definition of the water content. Water content definition ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. So ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಮೆಥಡ್ಸ್, right? So those all we will discuss in today's video. First one is ore drying method. First one, ore drying. Torsion balance method, pycnometer method, sand bath method, alcohol method, calcium carbide method, and radiation method. So these are the important methods for conducting or to determining the water content of a given soil sample, right? So water content of a given soil sample. First one, oven drying method, right? The name itself, ನೋಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. oven drying it is an instrument, right? oven drying, or we can say this is an instrument. Using some instrument we have to determine the water content, right? So how you will conduct that one? Using the standard laboratory method, and this is the very accurate method. In SSC JE 2019, right, paper 1, they have asked one question: what is the accurate method of calculating the water content? So you have to pick this method, right? Oven drying method is the accurate method for calculating the water content. Now how you have to conduct this experiment means, first ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕೊರೋಡೆಬಲ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್. ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂತ ಕಂಟೈನರ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡ್ರೈಡ್ ಎಟ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 105, ಇದು ಈ ತರ ಬರಬೇಕು, ಸಾರಿ, 105 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 110 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ರೈಟ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 105 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 110 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 105 to 110. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 60 to 80%, ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 105 ಇಂದ 110 ಇಡಬೇಕು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 60 to 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಡ್ರೈಯಿಂಗ್, ಓವನ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓವನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ in the practical or in a laboratory. What is W1? That is the weight of the container, and W2 is the weight of container plus weight of the
moist soil, and W3 is the weight of container plus weight of the dry soil. So water content ಯಾವ ತರ find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? W2 minus W1 divided by W3 minus W1. So this is the formula for calculating the own dry method, and using the own dry method you have to calculate the water content. Right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಕಂಟೈನರ್ ಏನಿದೆ W1, ಇದು ಈ ತರ, ಇದೊಂದು ಕಂಟೈನರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ is the first step. After that what you have to do? Weight of container plus weight of wet or moist soil, that is W2. So this portion we take it as either 3/4, right? 3/4 portion na soil ತಗೋಬೇಕು. Then weight of container plus dry soil, right? Weight of container plus dry, sorry ಇದು 3/4 ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So this is not 3/4 ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ನಾಟ್ 3/4, ರೈಟ್, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರೈ ಸಾಯಿಲ್, ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ ಡ್ರೈ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, torsion balance method. So what do you mean by torsion balance method? This is another method of calculating the water content. So apparatus used is infrared lamp and torsion balance meter. Infrared lamp ಮತ್ತೆ torsion balance meter ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಅಕರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗೋದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ field or in a site work. So in those conditions you have to use the torsion balance method, right? So the drying and weighing occur simultaneously. So it is useful for the soil which reabsorbs the moisture for after drying, reabsorbs moisture after the drying process. So this is very important while you are conducting any test in the site work. Okay, next, pyconometer method. This is very common method, right? Pyconometer is used for either, it may be if you are using for fine aggregate or coarse aggregate. For the same you can use for the soil also. So glass jar of 1 liter capacity apparatus and the construction, let me see here so you can understand. Yes, this one. So this is a container or pyconometer. This is pyconometer, sorry. So this is pyconometer. So W1 and W2 is this one. You have to take the soil sample up to 3/4 portion of this container or pyconometer, right? So that is, we call it as a W2, and W3 is full of water, and W4 is, right, pyconometer plus water plus moist soil, right? So that is a procedure for conducting this experiment. Now construction, how you have to do? Glass jar is fitted with the conical shape. Let me draw here so that you can understand. This is a pyconometer, yes, you can see here, and this is a cover. Okay, let me draw here so that you can understand easily. And this top is like this, and at the top there is an open for removal of air, right? For removal of air from the water, right? So this is the jar fitted with the conical shape at the top by the means of screw type O cover. Cap has small hole that is a 6 mm dia. So this method is used if the specific gravity of the soil is known. If you know the specific gravity G, then you can use this method only. If you want to conduct any experiment, right, this pyconometer, using pyconometer method, so you must know the ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟಿ pyconometer in dry condition W1, sample with moist soil is placed pyconometer W2. W3 ಏನದಂದ್ರೆ remaining volume of pyconometer filled with water or kerosene, right? And that is the weight of soil plus weight of the water, that is W3. And container is emptied and cleaned thoroughly, and you have to take the W4, that is a container filled with the full of water.
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಸ್ಕೆಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ W1 ಏನಿದೆ, W2, W3, W4. ಸೊ W2 minus W1 minus WS. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, W2, W1 and WS. ಸೊ W ಏನಿದೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಅದನ್ನ W2 minus W1 divided by WS minus of 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. W2 minus W1 divided by W3 minus W4, GS minus 1 divided by GS. GS is nothing but specific gravity. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ GS is nothing but specific gravity. Now important one, what is sand bath method? Next method is sand bath method. So it is used for rapid but not very accurate. ಎಲ್ಲಿ rapid results ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, if you want rapid results, right, so then you require to conduct the sand bath method. Sand bath method ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪರ್ಟಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೇ ಬೇಕು, ಟ್ರೇ, ವೇಯಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋ. ಟ್ರೇ, ವೇಯಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋ. ಸ್ಟೋ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋ and this is a sand bath and this is a tray, right. So I can say this is a tray, this is tray and this is sand bath, and you can see this is a stove. Now let me see the what is the procedure. Soil sample is taken in a tray, right. So soil sample is taken in a tray. Ee tray alli tagotare. So sample is crumbled and placed loosely on the tray. Sorry. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂಥರ ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ ಒಂದು. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಾಯಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಕ್ರಂಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್. ಪ್ಲೇಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಟ್ರೇ ಮೇಲೆ. ಟ್ರೇ ಇಸ್ ವೇಟೆಡ್, ವೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಟೆಂಡ್. ಟ್ರೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟ್ರೇ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಟ್ರೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್. ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪೇಪರ್ ಯಾಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್, ದ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್ ಹೀಟೆಡ್ ಓವರ್ ಎ ಸ್ಟೋವ್ ಆಫ್ 20 to 60 minutes. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಿಂದ ಸ್ಟೋವ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಇಫ್ ಓವರ್ ಹೀಟೆಡ್. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್. ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡರ್ ಹೀಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ರಿಮೂವ್ ದ ಟ್ರೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾತ್, ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್. ಇದು ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದ್ಸಲ. ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಲೂಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋವ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 60 minutes ವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪೇಪರ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ವೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ರೇ ವೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಬಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ,
ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ ಮೆಥಡ್. I think you are getting what I am want to say, tell you, right? Next, calcium carbide method. ಆಯ್ತಾ? So calcium carbide method ಅಂದ್ರೆ this is one of the method for calculating the water content. So the water reacts with the calcium carbide, that is a CaCO2, and acetylene gas C2H2 is produced. C2H2 is produced. So instrument name is ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ CaC2 plus H2O equals C2H2 plus CaOH2. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, next method is radiation method. Radiation method, so radio activities are used. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಏನನ್ಬೋದು, ಇವು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ, ಅದು ಈ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸಿಂಗು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸಿಂಗು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಲೋವರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಎ. ಈ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬೋರ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಸಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so steel has a small opening on one side, so through which rays come out. Steel has a small opening on one side. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್, ಈ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ರೇಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಬಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ರೈಟ್? ನಾನು ಅನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಓವರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟಾರ್ಷನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪೈಗ್ನೋಮೀಟರ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾತ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೆಥಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ 2, 3, 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದಿದೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೋ ಡೌಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, right? Civil with Sudhir, and make sure you already join our Telegram channel, Civil with Sudhir. The link is in the description box. You can join from that one also. Okay, thanks for watching this video. Have a nice day.